St. Petersburg is Russia's second largest city in terms of both area and population. It's also known as the country's cultural capital. Pushkin, Dostoevsky and Repin lived and worked here. St. Petersburg's old houses conceal one of Russia's most important phenomena – communal housing. They're big old flats with rooms shared by different tenants. Some live alone in room, while others house the whole family. Bathroom, toilet and kitchen are shared, and all the rooms are connected by a long corridor. You can ride a bicycle down. Постоянно какие-то мутные компании, всякие наркоманы. Housing, where there is no privacy and most of the time there are no proper repair works. Включаешь свет, ты сотню видишь вместо тысячи. Today we're going to talk about St. Petersburg communal flats. Let's look at the conditions there and see how the state treats people. Russia has money for missiles and tanks, but what about its own citizens and saving St. Petersburg's historical heritage? Тяжелые времена, война. Но страдаем-то мы. Let's look into it. This is not my first video about the peculiarities of Russian life. Before that, I made a video about the so-called mobile shops, which deliver food to endangered, isolated villages. Check out my channel and see for yourself. And don't forget to click on the bell, so you don't miss my new videos. St. Petersburg is a city on the Baltic Sea. St. Petersburg is also known by its shortened nickname, Peter. The city is larger than the American Phoenix, but in terms of climate, it's similar to the capital of Finland, Helsinki, which also sits on the Baltic Sea. St. Petersburg was founded in 1703 by the first Russian emperor, Peter the Great. He built St. Petersburg in the likeness of European cities and moved the capital of the Russian Empire here. After the overthrow of the monarchy in the 1917 revolution, the Bolsheviks returned Moscow its status as the capital city. Let me tell you how communal housing appeared in St. Petersburg, and then I'll show you what it looks like. In Russia, communal flats are associated with something poor and unpleasant. They are long, dark, with shared corridors and kitchens, where housewives quarrel and where it always smells of cabbage soup and hard life. Shared housing appeared in Russia in the 18th century along with the Industrial Revolution. Poor peasants would go to town to earn money, but they didn't get much richer and rented so-called corners. These were literally separate corners of rooms. The resettlement from the villages to the city continued throughout the 19th century, especially in St. Petersburg. According to the newspaper Vest Petrograd, by 1917 there was an average of almost 9 inhabitants per flat in the city, even with large families at the time. This meant that many people rented out parts of their flats to newcomers, and most of this housing was located on the outskirts where the working class lived. A new influx of poor newcomers poured into the big cities after the revolution. In 1918, the new government abolished private property rights in the cities. Along with this came the so-called compression. The governments decided that some inhabitants of big city central districts had excessive living space, which could be handed over to those in need. It was in the course of this compression program that communal flats moved the outskirts to city centers. Living in shared accommodation has its own everyday peculiarities. They're usually unflattering and unpleasant. Снимая жилье в коммунальной квартире, вы должны быть готовы к тому, что ваша ванная комната и туалет будут выглядеть примерно так. Особенно если посмотреть на потолок. Ну и как бы из-за того, что общие части преимущественно всегда, как показал советский опыт, никому не нужны, и ими особо никто не занимается, особенно если нет какого-то явного лидера в коммунальной квартире, могут появляться просто вот такие части, где стена начинает просто отваливаться, тут уже вылезают кирпичи, там наверху большое количество дерева и тоже кирпичи вылезают, и здание вот разваливается изнутри. То есть вот здесь вот так вот выгибается стена, и люди устраивают такое народное творчество. Это уже сердце коммунальной квартиры, это кухня, здесь постоянно так или иначе собираются жители, либо когда просто готовят еду, либо когда как минимум курят, потому что тут можно увидеть целых 3 места для курения, 3 пепельницы. На 4 семьи как раз достаточно неплохая перспектива. Плюс проводка. Помимо того, что у вас может течь горелка, у вас может еще с проводкой происходить лютейшие проблемы из-за того, что что-то где-то перемкнет, из-за того, что здесь не такое уж и большое количество комнат, всего лишь 4, в Петербурге в среднем могут больше 10, может происходить еще большее количество проводов в этом узком неудобном коридоре, плюс на них постоянно может сливаться вода. Вот если посмотреть здесь, с вами сможем увидеть на потолке просто постоянное вот это мокрое пятно, которое постепенно движется вниз. И если говорить, что в коммунальных квартирах много живности помимо людей, то есть всяких тараканов, клопов, их реально много. Мы иногда, открывая вот эту дверь, мы встречаем тараканов 5 единовременно выбегающих.
Это еще неизвестно, сколько их там внутри и сколько клопов может быть в тех или иных диванах в ваших жилых помещениях. И вы отсюда их никогда не вытравите, пока не выкупите всю коммуналку. Потому что вы их вытравите из своей комнаты, к вам они сразу же прибегают из остальных. И это бесполезно бороться. If you like this video, make sure to share it on Reddit for as many people as possible to see it. Now let's take a closer look at the different communal flats in St. Petersburg. The first flat I went to was the house at 23 Rubinstein Street. The writer Sergei Dovlatov spent most of his St. Petersburg life there. Двери в коммунальные квартиры, они никогда не закрываются. То есть вы все слышали то, что вам рассказывали родители, что двери в коммуналке всегда были открыты, и вы думали, что все это просто какие-то сказки про красивое советское прошлое. Нет, мы дергаем дверь. Не, ну подожди, а как же кучу звоночков? Вот. Про звонки здесь нет ни одного, потому что место известное. Коммуналка писателя Довлатова, где он жил 40 лет. И, конечно, толпы поклонников и поклонниц, они эту квартиру атакуют, поэтому дверь открыта, а звонков и номерного знака нет, чтобы никто эту квартиру найти не мог. Тяжелый. Коммунальный, да. Так, расскажи, как вообще эту комнату вы взяли, как здесь образовался музей? Ну, это не то чтобы музей Довлатова, здесь от Довлатова осталось совсем почти немного. ничего, да. Ну, кроме вот элементов дореволюционного декора и сундука. И в нем, возможно, когда-то лежали вещи Сергея Довлатова. Но когда я сюда въехал 2 года назад, ну, 1,5, здесь бегали тараканы в этом сундуке. Давай посмотрим, что здесь сейчас. Здесь коллекция дореволюционных изразцов. Вот мы видим повсюду в Питере дореволюционные печи. Конечно же, главный экспонат изразцов — это вот финская неоклассическая печь такого красивого цвета зеленки. Ну, а все остальное это уже мы собирали по барахолкам, по всяким скупкам. Это все просто вот воссоздание того советского быта. Вообще, когда я сюда въехал, здесь вот висела ширма, и здесь жили узбеки. Тут мужчина, там женщина. И, конечно, комната не маленькая, но по факту здесь человек 15 только в этой комнате помещалось. А это фотографии, это этой коммуналки или Нет, это? это фотографии фотографа Владимира Лагранжа. Они были сделаны в 80-е годы. Видно по качеству, что, в принципе, они не такие старые. И они были сняты в московских коммуналках. Самая шикарная фотография Лагранжа — это сцена на кухне, посмотрите. С козой? С козой, да. Вот мы видим собака, ребенок, бабушка, мама и коза, посмотрите. Ну, конечно, это, скорее всего, постановочная фотография. Однако в 20-е годы пролетариат приезжал со всем своим добром, и бывало и с козой, и с поросятами. Люди просто не понимали, что можно, а что нельзя делать в городе, потому что для них город это была совершенно такая новая среда. Как есть отношения с соседями? Ну, отношения с соседями складываются хорошо, потому что соседи сами не против, они сами эти экскурсии организовали, мы просто с ними поддерживаем какую-то связь. Ну что, мы отправляемся... Пойдем посмотрим, как здесь. Смотреть самое интересное — это жилая часть квартиры. Вот чрево коммунальной квартиры, это коммунальная кухня. Здесь не только стряпали, здесь висел график уборки, и было написано, кто, когда эту уборку сдает. Так вот, на коммунальной кухне происходили драки, собрания, какие-то наиболее важные вещи в жизни коммунальной квартиры, все это происходило на кухне. И вопреки стереотипу здесь 2 туалета. Это туалет исторический. Раньше до революции было окно, ведущее на черный ход. И второй туалет в конце коридора, он совмещен с ванной комнатой. Ты же должен был в туалет со своим стульчиком идти, который должен был там у тебя на Фишка в том, что ходили не только со стульчиком, ходили со своими лампочками. Ну, конечно. Потому что лампочка — это в советские годы все-таки товар дефицитный. И некоторые кулибины ставили выключатель для своей лампочки прямо из своей комнаты. И могли из своей комнаты включать и выключать именно свою лампочку в туалете. Кстати, изюминка старого фонда — это сквозные квартиры. И так-то и просто выйти на черный ход, тут мешок с бутылками водки. Но так или иначе, Петербург — это родина стиляк, декабристов, коммунистов, в общем, всех заговорщиков. И, конечно же, все квартиры в Петербурге, они сквозные. Ну, они делались не поэтому, да, это же черная лестница, Да, условно, для прислуги. Просто, для прислуги. Да. Это, кстати, наличие черной лестницы, оно в современных реалиях такое стало небольшим бонусом, потому что это позволило большие квартиры поделить, например, на 2. Вот. И, соответственно, в Петербурге есть какой-то такой роскошный дом, а вход через парадную, которая там черная лестница.
Кстати, по состоянию плит очень легко понять, где хозяйка опрятная, а где не очень. Ну, здесь видно, что хозяйки везде не очень опрятные. Сколько здесь аренда стоит? Вопрос неоднозначный, потому что можно снимать совершенно за разные деньги комнаты даже в одной квартире. В принципе, Ну, порядок какой. В принципе, вид не очень из окон, но зато комната огромная. Да. И изначально вот тысяч за 15 можно было бы такую комнату снять. The communists decided that one room was enough for each adult. However, since in the wealthy houses in the center of Moscow or St. Petersburg the rooms in the flats were large, they too began to be divided up. For example, based on the decree on accounting and distribution of residential and non-residential premises in Moscow, they were supposed to allocate at least 95 square feet per person. Apparently, the main principle of the lawmakers was they'll fit in somehow in this great space. Communal flats were born in Russia before the Soviet Union, but it was the communists who seemed to like the idea of shared housing. In 1929, the authorities nationalized all flats in the cities. A separate flat was assigned only for special services to the state. In 1937, housing associations were abolished. They were the counterparts of today's housing societies, where people managed their housing issues together. The construction of individual flats in the USSR was only initiated in the mid-1950s. In the 1980s, the Soviets managed to increase the housing stock in the country considerably. However, in St. Petersburg, 40% of the population still lived in communal flats. Understandably, this made a surreal impression. Imagine a rich bourgeois flat or an apartment building with plasterwork on the ceilings, fine chandeliers, expensive parquet, and all this divided up into cells measuring 95 square feet, where people squished together almost like in a prison cell. Until the Soviets set about building their own dormitories, most of the communal rooms were in those ex-big flats which had been looted during the revolution and the Civil War. This was not surprising given the rapid industrialization of the country during the Soviet era. Peasants moved en masse to cities to work in factories. According to the Russian Academy of Sciences, in 1913, 150 million people in the Russian Empire lived in villages and only 27 million in cities. 40 years later, the rural population has decreased by 40 million and the urban population had tripped to 80 million. The rate of housing construction was not keeping up with the growth of cities. As a result, everyone had to live in communal flats, sharing a toilet, corridor and kitchen, and sometimes only a curtain to separate them from their neighbors. After Dovlatov's communal flat, we visited the house of Julian Beck. It was built in 1905 and is considered a cultural heritage site. It used to be a revenue house, was turned into a communal one during the Soviet regime. After the collapse of the USSR, the house of Beck was used in different ways. The residents say that the house was the apartments of a local porn king, and there is still a brothel there. At the same time, there is also a museum open for tours, and there are still the usual communal flats. Что такое доходный дом? Собственник выстраивает дом и сдает в аренду квартиры и помещения. Да, соответственно, такие квартиры сдавались в аренду. В первом флигеле это были роскошные квартиры, в том числе у нас были 3 квартиры, около 600 квадратных метров в совокупности по площади, это 22 комнаты. Здесь квартиры, во втором флигеле квартиры поменьше. После революции они практически все становятся коммунальными. Некоторые квартиры отделяются, в парадных появляются дополнительные двери, которые позволяют там разделить квартиру, например, пополам, черный вход и парадный вход. Это уже 2 квартиры. Есть квартиры, разделенные на 5 частей, но даже в этих делениях оставались коммунальные части. В коммунальной квартире есть собственность или аренда соцнайм комнаты или помещения. А есть общая площадь, где надо договориться всем и провести ремонт. Очень часто в нашем доме есть квартиры, в которых не смогли договориться или не могут договориться о ремонте общем. Здесь есть какой-то порядок, допустим, помоет посуду, кто убирает квартиру. Раньше было что-то типа расписания. То есть, например, по понедельникам одна семья, по вторникам другая. Было раньше, было, да? А когда теперь... это все закончилось? Вот у нас этого нет по договоренности с соседями. Просто нет. Ага. И так как большинства соседей вообще нету уже, ну, они редко приходят, мы остались одни, мы тоже забили пока на это все. И я просто делаю ремонт. Одна.
Моя семья живет в доме Бака с 1972 года. Они приехали из Москвы. И получается, я в каком-то смысле уже потомственный житель дома. И этот дом я очень люблю. Я считаю его своим родным домом. То есть не только мою квартиру, но и то, что за пределами ее. И посильно стараюсь носить вклад в благоустройство. Я проводил ремонт, да, в квартире. И я стараюсь при ремонте сохранять исторические элементы. Мне важно то, с чем рядом я жил все эти годы, да, чего иногда не замечал, чего иногда не ценил, но теперь это стало для меня очень важно. Когда производился ремонт на один из этапов, да, сбили часть штукатурки со стены, и под ней обнаружилась ниша техническая, да, дореволюционная, с дореволюционными трубами отопления. Эти трубы не функциональны, но я не стал их демонтировать. Я оставил эту нишу открытой, потому что мне хочется жить рядом с ними. Раньше я жил и не знал, что они там, а теперь я знаю, что они там. И я хочу, чтобы они были. Это родной элемент, что-то настоящее. Для меня это ценно, для меня это важно. А по стоимости ремонт потолка в 19-метровой комнате с центральной розеттой и немного большим количеством тяг, чем здесь, но совсем не такого шикарного, как можем увидеть в парадных квартирах, занял по деньгам около 180 тысяч рублей. У нас есть пару человек с финансовыми интересами, которые нам сорвали наши проекты и вообще в целом мешают нам заниматься порядком, благоустройством, потому что им это невыгодно. Судя по всему, им просто хочется, чтобы водичка была помутнее, контроля ни у кого не было, либо кроме них, либо вообще в целом особо не было. И я беспокоюсь за будущее той части сообщества, которая, как и я, хочет не коммерческого, личного, а такого общедомового благоустройства, которое, естественно, выгодно всем нам, и чтобы люди научились жить в своем доме, беречь его и, соответственно, обращаться, ведь тогда просто можно пользоваться большим. У нас мозаичный пол, обратите внимание, он наборный из камешков. Камешки в цементе. Вот это вот пятно, это во время войны на нем рубили дрова, чтобы вот тут была печка, чтобы согреться. То есть, и вот потом просто залили цементом, не смогли восстановить окончательно. А еще в одной из кухонь, наверное, с той стороны все-таки пролетела авиабомба и пробила вот так вот вниз все кухни, долетела до низу и взорвалась. И вот этот след от этой бомбы, вот дети послевоенные, они его помнят. Apart from the bomb traces, life in the house of Back is disrupted by unorthodox neighbors. Уже в советское время здесь жили очень яркие жители, персонажи. А вот в конец 90-х, начало нулевых знаменовался появлением у нас известного порно-барона. Когда-то он выставлял свою кандидатуру в губернаторы Санкт-Петербурга. То есть личность яркая, неординарная, занявшаяся порноиндустрией еще в самых начале 90-х годов. Здесь у нас порномагнат Прянишников Сергей Викторович. У него было казино, лучше, чем в Лас-Вегасе. А его взяли ОМОНовцы. В дальнейшем он стал думать, что делать с этими площадями, и в одной части у нас долгое время были разные хостелы, а в другой части поселился бордель. Кроме того, со временем появилось еще 2 борделя, и если один из 3 мы закрыли достаточно быстро, когда поставили консьержа, и посетители стали смущаться вопросами: консьержа, а вы куда идете? Да? Ну, как бизнес стал, видимо, глохнуть, и первый бордель закрылся. В другой парадной все было не так, и чтобы закрыть бордель, нам пришлось выходить с пикетами. Мне было неприятно. Почему я должна наблюдать по лестнице ходящих клиентов и девушек? Совершенно непонятно. Это же жилой дом, пусть делают в отдельно стоящем домике все свои. А мы будем жить в жилом доме, как обычные люди. Это было осенью 2020 года, мы выходили 5 раз, 4 недели подряд, и после 5-го выхода у нас бордель закрыли.
According to the residents, the house of Bak has never been fully renovated, so this 100-year-old building is obviously not in its best state. They actually wanted to repair it before the collapse of the Soviet Union and would probably ruin it in a post-Soviet manner, so maybe it's good that they had not come to it. И у нас там одновременно мы шли с двух сторон. Это решать проблемы технические, то есть, ну, условно течет крыша, сыпется фасад. Вот с этой стороны, а вторая сторона историческая, краеведческая. Скоро будет 2 года, как мы стараемся получить подтверждение проекта реставрации. Пока у нас его нет, мы ничего не можем начать. А двери при этом открыты, да, любой может зайти. У нас интерьер стал экстерьером, все ждем. Государство так ремонтирует у нас, что сейчас вся лепнина отваливается опять. Все становится на свои места. Вот выйдешь во двор, все отваливается. Зимой на головы пешеходам сваливается. Сделали пешеходную зону, уменьшили ее размер. Раньше улица была широкая, теперь сделали парковку елочкой, платную парковочку. Денежки надо зарабатывать. И вот за счет этого тротуар теперь в одну сторону туда, в другую сюда. Ясное дело, на голову что-нибудь, либо сосулька, либо лепнина. Вот так. У нас очень председатель активная, поэтому нам бояться вообще нечего. Единственная крыша, вот сейчас большая проблема, действительно, мы уже сколько. Летом писали, что надо заменить железо на крыше, потому что течет в квартиру художников. Писали, значит, осенью. Осенью они зачинить ее не могут, потому что дождь. Зимой починить не могут, потому что снег. Весной починить не могут, потому что некому. И летом тоже не могут. То есть, просто не могут. Почему, непонятно. Многим, мне кажется, вообще нравится здесь жить, так же, как вот мне. Я лестницу люблю. Красивая мраморная лестница и витражи. Мы находимся во дворе, причем в подвесном дворе дома Бака. Подвесной — это значит, что под нами еще один технический этаж, не земля. Но кроме подвесных дворов у нас есть воздушные галереи. Воздушные галереи являются изюминкой, уникальностью дома, и их 2. В принципе, галерея есть в домах доходных Петербурга, и это не одна галерея, но вот чтобы было 2, и обе работали, а еще и с балконом, и сохранились, это только у нас. Соответственно, этот двор стал, в общем, точкой уникальности, местом притяжения. The fear of running the historical interior during reparation of a communal flat is a problem typical for St. Petersburg. There is no place in Russia with so much historical architecture, and communal flats too. St. Petersburg was the capital of Russian communal flats, both in the Empire and the Soviet Union. Now it keeps the title too. Before the revolution, the Empire's capital was its industrial center, with its abundance of factories attracting the poor from all over the country. From 1850 to 1900 alone, the population of St. Petersburg grew threefold. 500,000 people became 1.5 million. The revolution and the civil war made the number smaller, but during Soviet times it grew explosively. In 1923, around 1 million people lived in St. Petersburg. By 1939, there were 3 million people. Obviously, in 16 years, no one had built housing for the new 2 million people. Apparently, a new decline of the population was due to the Great Patriotic War, but it was followed by an even larger increase in the number of inhabitants, from 1.5 million in 1946 to 4.5 million in 1975. While under Peter the Great, people were sent to the capital by force, later than themselves sought to earn a living there. Like the serfs of Peter the Great, they could not afford normal housing, live in the factory towns or work in neighborhood, like Nobilovsky or Givansky. Sometimes they were built, and sometimes they were slums, the city's favelas of the 19th century, without sanitation or the authority of the law. In the 20th century, some of those poor people without rights formed a revolutionary proletariat that ended monarchy. After the revolution, workers and new people from the villages rushed to live in the city center, given that there were places for them to settle in.
The empire's richest city center was built up with luxurious revenue houses, another prototype of communal flats, but for wealthier people. They had high ceilings, beautiful decorations and furniture, part of which went to the new residents. As a result, the center of St. Petersburg, with its architecture and imperial luxury, ended up at the center of communal life in the new Russia. And even though after the World War II, Soviet authorities tried to expand the housing stock, after the Soviet Union, 40% of flats in St. Petersburg were still communal. Even when the private property appeared after the regime had changed, the problem stayed. In 1996, after the restructuring and privatization, the communal flats of St. Petersburg still housed around 600,000 people. There are still 69,000 communal flats left in St. Petersburg. No one knows for sure how many people live there. It's only known that 229,000 families live in communal flats. The average size of St. Petersburg's household, which is a group of cohabitants, is estimated at 2.5 people. This means that around 500,000 people live in Russia's northern capital's communal flats. The majority of communal flats are located in the center of St. Petersburg. For example, here, at the crossing of Nekrasova Street and Litany Когда я Avenue. первый раз попал в эту квартиру, ну, в эту парадную, я зашел, поднимаюсь, иду и смотрю на двери, на входной в квартиру написано: «Уважаемые соседи, пожалуйста, закрывайте на ночь входную дверь в квартиру, потому что ночью в нашей ванной моются бомжи». Это реальная надпись. Мне стало интересно, и я зашел в эту открытую дверь, которую не закрыли на ночь, и дошел до ванной. Это был трэш. И помылся. Ладно, смех смехом, а это на самом деле 600-метровая коммунальная квартира из тех, которые, к сожалению, наверное, и не расселить. Ну, пойдем. Идем, ну-ка. Кухня. А сколько здесь кухонь? Кухонь здесь две, вот. И люди ими пользуются, да, можно посмотреть на самом деле. В каком-то все состоянии, вот. Но люди здесь так живут, к сожалению, да. Ну, довольно чисто. Смотри, мы тут сейчас наследили. Тут, Следим, но он потом швабра помоем, что все нормально. Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях. Все в лучших традициях, туалеты без дверок. Такой простой вопрос, извините, что задаю, там тараканы и так далее, все здесь есть, нет? Ну, как бы, потому что мы хотим какую-то купить комнату, чтобы здесь было без всякого. Я видел. А? Я видел. Ну, есть, да, такой? А ванна только вот это или есть еще? Только это ванна, да? И туалет только этот или нет? Нет, туалет есть. А покажете, можно посмотрим, покажете туалет? А здесь как, мужской и женский вместе, нет? То есть и мужской и женский одновременно вместе? А вы откуда? Я в Узбекистане. Из Узбекистана. От какого города? Самарканд. Самарканд. Вот у меня друг из Самарканда. Очень красивый у вас город. Да. Это, знаешь, как объяснить иностранцу, что такое коммуналка? Это квартиры, в которые дети могут ездить на велосипеде по коридору. Здесь просто напрямую можно ездить на велосипеде по коридору. Сколько здесь в комнате за 15 тысяч человек может жить? Знаешь, сколько ты поместишь матрасов? Вот я так скажу тебе. То есть, ну, там, хоть 10 человек. Ну, по опыту, знаешь, там 4-5. 4-5. Ну, то есть для них это получается практически бесплатно. Ну, это не бесплатно, это все равно. Ну, 15 там, на 4, на 5, это там, по 3000 рублей в месяц. То есть, если посмотреть и посчитать, когда там, например, до революции там, средний служащий и рабочий отдавал там, условно 80% своей зарплаты за жилье, то сегодня, когда ты живешь в этой коммуналке, ты отдаешь там, 10, там, 15-20% своей зарплаты, если ты не привередливый. Работала здесь комендантом. Конечно, работа была ужасная. Друг друга подсиживали. В 2000 году сделали из общежития райздрава здесь коммуналку. И каждый, кто хотел, тот занимал свою площадь. Главная проблема – это то, что наш дом качался. Трещины кругом пошли. Кругом. Женщина живет, она пригласила жить к себе мужчину. А мужчина такой воровского типа. Бывало ли такое, что у вас здесь что-то? Лично у меня бывало. Очень часто. Но сейчас уже нет людей живых. И мне не хочется говорить про мертвых плохо. Конечно, бывало. Банки, закрутки, все прочее. У нас воровать-то нечего, все бедные.
Драки бывают. Об этом не скрою. Но это когда люди напьются. Из-за чего бывает драка? Из-за алкоголя. Я не пью, так мне как-то не до драки. Я драк вообще боюсь. Лифт не работает. Хоть бы лифт сделали, вот для таких, как я, вот, у которых ноги плохо ходят. Я теперь вообще не выхожу. Потому что мне, если в больницу уеду, из больницы возвращаюсь, конечно, на такси и поднимаюсь сама. Или внучки помогают. На людей плюют. Ровным счетом. Это я вам честно говорю. Мне теперь уже ничего не страшно. Так что у меня маленькая пенсия, да кого это волнует? Ни магазины это не волнует. Вот сейчас, ну ладно, сейчас тяжелые времена, война. Это я не спорю. Но страдаем-то мы. Так, сейчас покажем вам коридор и кухню. Здесь у нас 16 комнат, и ремонт был, наверное, последний раз вообще в Советском Союзе. 9 лет уже жильцы ждут расселения, но его не происходит. Вот так выглядит кухня. Здесь у каждого свое место. Есть замок на новом туалете, где скинулись на ремонт. Сейчас можем зайти в ванну и проверить, есть ли там дурака. Да, пока никого нет. Но ночью очень часто бывают. Ну, сейчас тут недавно была эта санэпидстанция, потому что их тут очень много было. Когда включаешь свет, ты 100 видишь вместо 1000. То есть все равно очень много. Первый раз я здесь оказалась 3 года назад. И когда я пришла, у меня была просто эмоция вау, потому что для человека, который живет в обычной квартире, такая обстановка, это очень в новинку, это интересно. И, конечно, приезжать сюда временами очень круто, а вот жить здесь на постоянной основе — это сложно. Когда люди живут в таких условиях, и они не могут себе позволить сделать ремонт, это, наверное, все-таки говорит о бедности, о низких зарплатах. Плюс люди не переезжают, не могут позволить себе взять какое-то новое жилье и живут здесь поколениями, просто воспитывают здесь детей. Это, наверное, самая главная проблема. Когда моя мама приехала сюда с Камчатки, бабушка купила ей эту квартиру, чтобы она, пока училась, было где жить. Спустя 20-30 лет появился я, и мама все еще жила здесь, потому что когда там отошли другие родственники, бабушке досталась квартира, а мы остались здесь. Делать тут ремонт или еще что-то абсолютно не имеет никакого смысла, потому что из-за большого количества соседей, которые не особо следят за чистотой, тут в любом случае будет неприятно. Ну и плюс, естественно, тут всякие тараканы, плюс это центр, то есть постоянно какие-то мутные компании, всякие наркоманы и прочее. Просто ломают подъезд, заходят, поэтому вот, может, когда поднимались по подъезду, чувствовали такое неприятное амбре. Вот из минусов тут, наверное, вот это. One of Russia's most famous communal flats is located on Vasilyevsky Island, Deska Street 17. It used to be called one of St. Petersburg's, if not Russia's, biggest communal flats. The flat occupied the first floor of the former polyclinic with its 34 rooms, 2 toilets and a communal corridor around 100 meters long. The apartment was declared subject to resettlement back in 2013. The majority of its residents did get a resettlement, but not all of them. The terrible condition of the flat can hardly be explained by old age. Unlike other flats, this one's house was built in the Soviet time. However, this house built in 1958 was not meant to be a residential one. Now this house is even more unsuitable for living.
many communal flats are located in the houses that are even older, built around the 19th century. There is still a chance to save those mansions that became slums until they have turned into dust. Recently, there have been cases where communal flats that used to be revenue houses got restored and renovated. Not all the flats got so lucky. Sometimes they get divided and become hostels, but sometimes the flat's historical designs gets restored and flat is being rented out for tourists. Separate rooms turn into independent studios. Historical designs doesn't get spoiled by modern style. However, not all the pre-revolutionary flats that became communal can be saved now. We looked at the restoration of pre-revolutionary interiors in working communal flats in the house of Nikolai Nikonov. Теперь мы в сказку попадаем. А сейчас, да, перед нами пряничный домик, и так и не скажешь, что в этом доме остались такие же коммуналки. Их тут мало. Они более фотогеничные, скажем так. И сейчас мы попадем в одну из них. Это дом Никонова, памятник архитектуры начала 20 века, построенный в псевдорусском стиле. То есть мы видим подражание вот в этих орнаментах с старорусскому стилю. Здание построил епархиальный архитектор Никонов, который строил храмы и соборы. Это был его свой собственный доходный дом, то есть он тут жил и помещение сдавал в аренду. Проходим. Ну тут у нас парадная такая. Ну, на взгляд, можно на коне заехать. Действительно, да, шикарный парадный вход. И для неискушенного человека то, что мы здесь видим, это все-таки какое-то мрачное, обшарпанное, сырое. Посмотри, вот краска слезает со стен. Но все-таки это памятник архитектуры, это подлинная плитка под ногами. То есть это настоящая питерская парадная. И состояние, конечно, у нее провинциальное. Питер не Москва, Питер провинция, сравнивая два города. И здесь такие дома, они не так ценны, как в Москве. Потому что в Москве на их мало. Один богатый дом, там 10 богатых людей на один старинный дом. А в Питере это историческая застройка, тут нет современных зданий в центре, и поэтому такие дома, они мало кому нужны. Тут была подъемная машина, до революции говорили подъемник, а не лифт. Кстати, вот огромная проблема, то что особенно там в начале 90-х многие старые лифты, их эти все шахты, их не просто выкинули, заменили на какие-то эти отисы, а их просто уничтожили. То есть можно было оставить шахты, декор и как-то подумать, а это все уничтожено. Вторая шахта была намного больше, видно, что размеры позволяют сделать кабину лифта больше. И со слов одной местной бабули, там был диван в шахте, в кабине. Нет, я не верю, там могла быть скамейка, диван вряд ли. Ну такая, ладно. Скамейка, да. Здрасте. Здравствуйте. Эта квартира занимает весь этаж, и она около 500 квадратных. Моя мама выкупила здесь 57% квартиры, то есть это 4 комнаты сейчас по карту, и провела в них реставрацию. В этой комнате сохранились потолки и сохранилась крутая изразцовая печь. Все остальное – это творение наших рук, и творение рук реставраторов, и антиквариат, и модерный стол, и зеркало, и пианино царское. Все это прошло через реставрацию. И тоже того же революционного периода. Что-то чуть старше, а что-то чуть младше. Люстра красивая. Люстра очень красивая, да, она тоже антикварная, конец 19 века. А сложно восстанавливать было всю эту люпину на потолке? Поскольку она была сохранена почти полностью, восстанавливать ее не пришлось. Пришлось очень-очень аккуратно и осторожно ее чистить. Снимать слой за слоем побелки. Вот здесь на потолке ушло около полугода, в соседней комнате целый год, там гораздо сложнее, лепнина просто потрясающая. То есть год чистили просто потолок? Да, буром и даже зубной щеткой. Интересный факт заключается в том, что в советское время люди не очень заморачивались насчет ремонта. И мы получили эти комнаты, получается, в советском виде. В этой комнате сохранились только потолки и фурнитура на окнах, ну и окна сами.
Пол, стены, все пришлось заново ремонтировать, в данном случае уже только ремонтировать, потому что барский паркет не сохранился, на нем было два или иногда один, иногда два слоя советских досок, которые, опять же таки, хорошими советскими гвоздями. Старый паркет. Да. А слоев обоев в этой конкретной комнате было 24. 24 слоя. 24, да. И вы все это снимали? Да, все снимали в этой комнате и в соседней. Сначала, прежде чем клеить обои, был наклеен императорский медицинский справочник. То есть вот полностью, да, у нас в основном, единственное, что удалось сохранить, это кусочек статьи про лечение алкоголизма в то время. Вы как бы ждете, когда вам продадут все остальное? Очень надеемся на это, но, к сожалению, надежды на это все меньше, потому что, как выяснилось, мы не первые, кто пытается здесь выкупить в России коммуналку, пытаются это сделать и инвесторы, пытаются это сделать и компании риэлторские. Но люди здесь очень серьезно настроены, и либо они просят слишком много, либо просто... Слишком много, это сколько-то? Вот за соседнюю комнату, последнее, что у нас было, возможно, это была просто шутка и сарказм, мы попросили 3 двухкомнатных квартиры. Сначала был запрос в центре, сейчас уже как бы разжалобились и сказали, что можно и не в центре, но с доступом в метро. Unfortunately, living in a communal flat can often lead to quarrels with neighbors, especially when their opinions and possibilities are complete opposite. This happened in the Nikonov's house, where the behavior of the new tenants frustrated the old ones. Шкафчик у нас есть, наш шкафчик, дальше шкафы уже не наши, все красивые наши. То есть это других жильцов? Да, других жильцов, вот они пишут сообщения. Шкаф не трогать. Ничего на шкафу не класть. Бельевую не трогать. Это место общего пользования. То есть нужно успеть занять, поставить свой шкаф, свой иначе это займут другие жильцы. Своя плита-то у вас есть? Она стоит, но она не рабочая. То есть вы берете у соседей плиту? Мы здесь не готовим, стараемся не готовить. Слушай, дверь роскошная, такой массив, да? И как могли ее сломать? Я просто первый раз услышал эту историю. Все кусочки сохранили, будем надеяться, что... сейчас мы не можем, потому что это общее тоже владение, не можем договориться с соседями, чтобы мы ее хотя бы отреставрировали. А соседи против, что вы восстановите? Они один раз был сломан замок, они спорили с нами по поводу того, что мы можем вырезать новый замок и отдать всем ключи за наш счет. Это вообще нерациональное, неразумное поведение. Да, есть такое небольшое. Это то, что ведется непримиримая борьба. Вот это вот кухня наша. Это мой уголок. Я тоже не могу его освободить, потому что иначе он чьими-нибудь другими вещами если вы отсюда зарастет. уберете вещи, а тут кто-то что-то свое Да, поставит. естественно. Здесь вот тоже мое пространство. Чьи-то вещи стоят, и там тоже, это тоже уже заняли. Мы бы сделали здесь дальнейший ремонт, потому что это делалось в ноябре в туалете. Но если дама не платит, я ведь не миллионер, не пенсия. Я с пенсии жду 21 000 рублей с этой дамы. Она не отдает. Придется делать это в судебном порядке. 2 дела у нас в суде по ремонту и по разделу квартиры. Она истится, она хочет разделить квартиру. Понимаете, не подала бы на вас в суд, туалет бы так и был бы в таком жутком состоянии. Слава богу, что хотя бы на это я вас подвигла. Да, еще бы заплатить было неплохо пенсионерам. Зачем? Теперь нас суд, суд наш решит, вы понимаете? Дама предъявила смету на ремонт мест общего пользования в размере 1 миллиона рублей. Вы зайдите, посмотрите, какая шикарная ванна. В ней, понимаете, смотрите, отсутствие раковины. Чистят зубы в ванной, моют посуду в ванной. А почему не надо? И моются тоже в ванной. Понимаете, это происходит, Нина Даниловна сказала, 30 лет живет. А если нету денег ее Мы такие плохие. Как это нету денег? Деньги всегда существуют. Всегда возможно все. Мало того, мне запретили ремонтировать за свой счет. Все это есть. Ремонт миллион. А мы не потянем никто. Так если она за свой счет хочет сделать? Она не сделает. Почему это? Она сделает, но потом она подаст на нас в суд и имеет право потом взыскивать с нас. Адвокаты же нам объясняют. Да, у меня небольшая комната.
Угу. А вы с какого года здесь живете? С 91-го. Угу. Когда-то вот вышивкой Не, занималась. очень аккуратно. Вот. Когда-то вышивала, когда было зрение. Yelena Bulgakova, a decorator, told me about how to restore a communal flat to live in luxurious interior. Я сделала эту фотографию, когда, в общем, зашла впервые. Вот. Получилась такая фотофиксация, да, в общем, ненамеренная. То есть это вот так выглядела эта комната, когда я купила квартиру. А вот это входной холл, ну, как обычная, да, квартира коммунальная в старом фонде. Стены закрашены масляной краской, такой руинированный пол и потолок белой масляной краской. И под краской вот было обнаружена роспись. Вот, а это пространство выглядело так. Видно, что есть кессонированный потолок, но он закрашен был белым. Ну и просто розовым это вот была кухня. А там скрывалось самое красивое, что есть в этой квартире. Это вот эти росписи. Ну, в первую очередь, вот, чтобы я могла посоветовать, и я это сделала, ну, наверное, частично, у меня не было. Но я считаю, что в первую очередь нужно пригласить реставраторов, ну, те, которые с инструментами понимают, и провести исследование, как я говорю, вскрытие, посмотреть, что все-таки под краской на стенах. Да, это, кстати, такой тоже опасный момент, потому что вы купили эту квартиру, которая была замазана масляной краской, Да, и вы не да. знали, что здесь есть росписи. Не знала, да. Вот. А если бы вы перед покупкой пришли с реставратором, поколупались, увидели бы эти росписи, их бы увидел бы и собственник, и он вам сказал, вы знаете, да, Нет, и цена могла бы быть другой. Нет, я считаю, нет. Покупать вы не должны. Я говорю, это когда вы уже купили. Не, а потом, ну, Вот. И не важно, что там понятно. будет, это как раз вот пусть будет сюрприз. А вот как покупать нужно. Вот я сюда пришла, и мне понравилось пространство, потому что здесь хорошие пропорции, здесь хороший входной холл, да. То есть меня много вещей устроило. И самое главное, как говорят, пустота – это тоже ценность, да, пропорции, объемы – это, в общем… Сколько здесь потолки? 4,20? 4,27. И сколько лет у вас ушло на то, чтобы… 3,5 года. 3,5 года я занималась ремонтом, но еще, так сказать, реставрацией, расчистка росписи занимала. Но не в том плане, что, понимаете, можно, конечно, если ты там обладаешь финансами достаточными, да, то можно это сделать, естественно, быстрее. У меня не было такого объема, тем более росписи обнаружили через 1,5 года ремонта, и такого бюджета у меня вообще не было. Я, честно говоря, это все так выкраивала. Это один момент. И второй момент – реставраторы, опять же. У меня работали музейщики, и мне это очень нравилось. Это о чем говорит? То есть они целый рабочий день работали на своей работе, а у меня это была такая типа халтуры подработки, выходные и вечер. Вот, это, собственно, росписи, которые… Да, ну вот самые шедевральные это вот здесь. Это часть бывшей столовой семьи купца Барышникова. И я считаю, что вот такая роспись в жилом интерьере, я не сравниваюсь, да, это же жилой интерьер. И как бы вот такая роспись на стене, ну, мало где встретишь. Расскажите, почему, когда сюда в советское время начали нарезать коммуналки, почему все это закрасили и уничтожили? Ну, почему закрасили? Очень часто меня спрашивают… Это масляная была краска? Да, масляная краска. Но, кстати, масляная краска очень хороший консервант. Ее отпаривали строительными фенами, она волдырилась и отходила. Понятно, что часть пигмента она с собой забирала, но намеренно мне реставраторы предлагали все это подрисовать, но я этого не хотела, потому что мне было важно оставить поверхность 1899 года и ничего самой туда не привносить. Да? То есть как бы восстанавливались вещи, только утраченные совсем. Вот. Почему закрашивали? Очень часто говорят, вот такой вандализм, вот как у нас мещанский быт, ничего подобного. На самом деле в этих стенах, вы понимаете, и война была, и блокада, и вообще все это было закопченное. Просто красили, чтобы получить свежую, чистую стену. Люди здесь жили. Наверху здесь очень там коммунальные квартиры большие до сих пор. До сих пор коммуналки. Да, Вот, кстати, расскажите, здесь отдельных квартир очень мало. Что происходит здесь в ваших петербургских коммуналках сейчас? Значит, там живут, в общем, нормальные люди, которые ждут, что их кто-то как-то переселит. Ну, в общем, так как я купила, так там.
Вот, и люди живут, я вот этого не понимаю, даже если у тебя комната. Но я считаю, ну ты же здесь живешь какими-то годами, ну почему эти кухни, эти санузлы не сделать? Да, не сделать по-человечески. Потому что общее, нет. Как? Ну и ты смотрите, же здесь живешь. нет, вот я был здесь вчера в коммуналке. История очень простая, что есть один человек, который хочет сделать, а другой не хочет давать деньги. А этот, ну, как-то я сделал за свои деньги, они засрут, потому что это не их. А те говорят, ну он же богатенький, пусть и делает, а у нас как бы денег нету. И вот начинается там слово за слово, и вот эти вот конфликты и обиды, они не так просто. Потом невозможно, в чем же основная проблема коммуналок, и вот когда общее, значит ничье. И... Но мне кажется, сейчас уже этот момент немножко уходит, вот это вот ничье. Если там живут люди из прошлой вот жизни с таким вот старым менталитетом, то, конечно, они к этому относятся как... Именно так. Что это ничего. I visited the house of Tatiana Putilova to see another restored communal flat. Что это за дом, что это за квартира? Дом постройки 1906 года, да, архитектор Претро. Собственно говоря, это стиль скандинавский романтизм, такой нео. Он же северный модерн. Он же северный модерн. Дом, это доходный дом, который построила Путилова в начале века. Вообще вот эта часть, Петроградская сторона, она как раз застраивалась массово в это время и застраивалась в основном доходными домами. В советское время были коммуналки. Здесь были коммуналки, и вот к вопросу про продажу, покупки квартиры. Вот эта квартира была выставлена на продажу первый раз, по-моему, в 2001 году, и до, получается, 2017 года она не продавалась. Тут менялись собственники каких-то комнат, и они не все... только в советское время была коммуналка, она была, в общем, еще 4 года назад. Да. Вот. А в коммуналку она превратилась, скорее всего, где-то в 20-х годах. Ну, возможно, сначала, что она была полностью 200 метров. У вас сколько метров? У нас 112, по-моему. 112 метров. А вы ее купили уже вот такую, или вы собирали у некоторых собственников? Мы ее расселяли. Мы расселяли коммуналку. Это была коммуналка, она состояла из 3, по сути, частей. У нее было 3 владельца. Здесь жила девочка, она парикмахер, и вот этот слон появился при ней. Мы его просто оставили, потому что он добряк, он нам понравился. Мы его вокруг вокруг него стену покрасили, как и все стены. Вот. Как говорят, настоящий петербургский слон. Ну, изначально вообще здесь была барская часть, скажем так. Здесь, на этом месте, была столовая. Сейчас потом уйдем в коридор, увидим, там осталась лепнина в коридоре. А потом вот эту стенку добавили. Столовая, она была такая большая. Вот до двойных дверей, до тех. Вот. И входы в санузлы, они были там дальше. И потом, когда уже стали делить, то, получается, сюда там какую-то часть ванной. Осталось 2/3 ванной. Да, как бы такой кусок. Здесь было больше всего ремонт, на самом деле, в санузлах, потому что это все выглядело очень по-коммунальному и тяжело. Мне нравятся эти форточки такие по центру, квадратненькие. Да. Ну вот тут, например, интересно, что вот это оригинальная форточка, а вот та уже советская, потому что здесь вот по потолку видно, было 2 комнаты в советское время. То есть они вообще какие-то маленькие были? Да. 9-метровые комнатки, то есть вот там была комната, а здесь была кухня. Туалета вот здесь не было, он был в коридоре, это отдельная история. И здесь стояли плиты газовые. Вот. А потом уже до нас, то есть еще, наверное, в советское время, вот это объединили уже в одну кухню. Вот здесь видна лепнина, вот, которая была вот в этой гостиной. Получается, она была вот по всем вот этим 40 метрам. Здесь вот была такая полочка, типа антресоль. И там было всякое барахлишко. А потом, когда мы разобрали, оказалось, что там лепнина. Никто про нее толком не знал. Surprisingly, in the 21st century, communal housing has not been forgotten and is gaining popularity, though now it's called co-living. This housing type appeared because young people didn't have money for a full flat rent and started renting flats together. Soon, not only groups of friends started doing that, but also people with the same interests.
In St. Petersburg, old and new communal flats were joined in a co-living called Soul Kitchen in the revenue house of Lipin. В общем, есть такое место в Петербурге, называется Soul Kitchen. Его мы открыли 10 лет назад, и он родился из бывшей огромной коммуналки. То есть была вот заброшенная такая 5-летняя коммуналка, которая, точнее, 5 лет она стояла пустая, 600 квадратных метров. Она была расселенная, все, собственник не знал, что с ней делать. И мы появились, говорим, у нас есть идея, вот мы видим, как это будет, мы прям можем почувствовать ее. Мы ему презентовали, он нам помог делать ремонт, мы его курировали, целый год потратили, нон-стопом делали 2 бригадами, и мы вот сделали такое. То есть в 600 квадратных метров вложили 20 миллионов, и получилось... Ну, более-менее, да, получилось такое. Плюс мы еще доделываем, и до сих пор что-то доделываем. Что-то привозим, какие-то аксессуары, что-то вешаем, что-то перевешиваем, там, меняем, что-то адаптируем. Окей, что это сейчас? Сейчас это коливинг плюс комнаты на короткий срок, посуточно. Так, коливинг для моих зрителей, кому больше 30, что это такое? Коливинг – это место, где ребята со схожими интересами вместе живут, общаются, работают. Живут постоянно или на сутки снимают? Есть и так, и так. То есть есть на сутки, например, ребята из Москвы, из Петербурга. Ну, на сутки это хостел, получается? Нет, это не хостел. Раньше мы были хостел, да, вот можно пояснить. Потом в 2019 году вышел закон Хованской, и нам сказали, ребят, нам жаль, но вы не можете больше работать. Поэтому нам пришлось разобрать многоместные комнаты, нам пришлось убрать ресепшн и сделать просто посуточную аренду комнат. То есть мы просто человек приезжает, просто заселяется. Тут нет уже больше ни ресепшена, ни каких-то там дополнительных гостиничных услуг, просто пока по минимуму. Но мы надеемся, что его смягчат когда-нибудь, и мы его... То есть хостел был здесь интереснее? Хостел был здесь намного интереснее, когда еще иностранцы были. У нас тут было 80% иностранных туристов. Это было очень круто. Заходишь на кухню, и тут на всех языках мира говорят, кто-то готовит паэлью, кто-то там что-то еще. И ты попадаешь, как будто бы не путешествуешь, сам не выезжая из Петербурга. Это было очень классно. Сколько стоит месяц? Месяц в одноместной комнате с душем и туалетом стоит порядка 37 тысяч. То есть мы платим и коммуналку, мы делаем мелкий ремонт, все, что нужно. То есть человек просто приехал, заплатил, поехал дальше. А душ, туалет у него свои? То есть это не... Да. Нет этой романтики, когда ты идешь со своим стульчиком в туалет? Нет, мы пережили такое, не надо. Так, ладно, давай рассказывай про кухню, теперь про квартиру. В общем, нам повезло, да, в этом доме максимально сохранились исторические всякие штуки, как вот эта печка с водогреем, с каким-то... В общем, дому 150 лет. Поэтому, когда его проводили, не было ни водоснабжения, ни отопления, ничего тут не было. То есть тут потом модернизировалось все. Кстати, горячего отопления до сих пор нету. То есть мы все делаем сами. Поэтому мы их сохранили. У нас был в ремонтной бригаде один грузин или армянин такой пожилой. Он был реставратор. Он все это привел в порядок, за что мы ему благодарны. Потому что строители хотели зашить гипсокартоном сначала. Он говорит, давай мы зашьем быстренько, и все будет красиво. Говорю, давайте мы это все очистим, сделаем, сохраним историю. И это безумно круто. И по хостелу много разбросано таких артефактов, я все покажу. Многую мебель мы делали на заказ, потому что хотели сохранить коммунальный такой вайб, когда ты садишься на тот же огромный диван, например, все вместе, не на много маленьких. Сидишь за большим столом все вместе. И вроде вот ребята кайфуют, работают, кто переводит, кто вообще, кто что. Это очень здорово. Судя по лепнине, она была вообще больше, но уже при коммуналке ее поделили вот здесь. То есть, и вот что мы могли, мы сохраняли. Что было уже облуплено в 90-е, то мы, к сожалению, новодел мы делать не стали. Вот, кстати, одна из особенностей старых дверей, которые были здесь, мы сделали вот этот стол высокий. Из балки, которая была межстенная, мы сделали вот этот светильник. То есть все старое, там, массивное мы использовали по второму разу. А у вас какие-нибудь были здесь конфликты среди жильцов? Среди жильцов-постояльцев либо с соседями? Постояльцев. На удивление, за 10 лет, по-моему, всего 2 было случая. Один раз к нам заселился молодой человек, который, когда выпивал, видимо, с ним что-то происходило, и он был немного агрессивен. Соответственно, наша охранная кнопка его вывела и сдала в полицию. И второй раз, когда сестра нашей гости, которая у нас жила, пришла к ней попить чай, и у них там был какой-то скандал, конфликт, но мы попросили их разойтись. Все, это было 2 случая самых таких ярких. А с соседями?
С соседями летом 2 раза, когда у нас были окна на проветривание, соседка звонила, благо мы все дали наши контакты, говорим, в любое время звоните, пожалуйста, мы все сделаем. Позвонила, говорит, ребята, 11 часов вечера, или закройте форточку, либо припотише. Мы, конечно же, устранили непорядок и все. Так всем полюбовно, наоборот, мы делаем какие-то всякие хорошие дела по парадной, там, меняем какие-то ковры, поэтому все полюбовно. That's how different communal flats can be. I also learned the peculiarities of life there. Ну, в принципе, коммуналку можно отчасти сравнить с просто очень большой квартирой, в которой живет большое количество людей, и вам нужно постоянно согласовывать, кто, куда, когда пойдет. Если вы жили в просто большой семье, много детей, родители, то постоянно согласовывание, кто пойдет, когда в туалет, то тут тоже часто может происходить такое. Да и, в принципе, состояние коммунальной квартиры очень часто зависит от людей, которые проживают в этой такой большой коммунальной семье. Помимо того, что люди могут просто не сойтись с характерами, устать друг от друга и так далее, очень часто появляются какие-то проблемы просто с местной живностью. То есть тараканы, клопы в коммунальных квартирах — это очень частая ситуация. Но и опять же, из-за того, что люди не согласовывают между собой те или иные дела, у вас могут быть общие помещения выглядеть просто ужасно. Очень часто может произойти такая ситуация, что достаточно большая коммунальная квартира, и один из жителей коммунальной квартиры постоянно водит к себе тех или иных достаточно маргинальных личностей, которые могут людям не нравиться. Они постоянно выпивают, постоянно кричат. Да, они делают это днем, но все равно так или иначе они мешают остальным жителям коммунальной квартиры. И как минимум так или иначе там запах, звук, вот это постоянно очень мешает. Особенно учитывая, что коммуналка — это преимущественно изначально одна единая квартира, то тут появляется проблема, что шумоизоляция в коммунальных квартирах — это далеко не самая лучшая ее часть. В коммунальной квартире, на самом деле, действительно часто сложно что-то утаить, если ты кого-то к себе приводишь, то это всегда будет известно практически всем. Что-то купленное всегда будет известно, потому что вам нужно всегда к вашей комнате, даже к самой ближайшей, пройти достаточно большой путь через общее помещение, и всегда будет слышно, опять же, из-за плохой шумоизоляции. У вас всегда будет пахнуть то, что у вас находится в комнате. Это, кстати, тоже один из минусов, потому что если кто-то у вас из соседей не убирается, вы будете знать об этом абсолютно все. Communal flats in St. Petersburg a special type of real estate because I think that there is no such city in Russia that still has so many communal flats, so many different people living in the same apartment. I mean, a communal flat is not solely about marginals, immigrants, guest workers, simply poor people. In a communal flat of St. Petersburg, you can meet anyone. It can be hipster who choose to live in an old housing and they don't have enough money for a decent flat. It can be people who have spent years, decades living in their communal flat and they just don't want to move somewhere else. And then there is rich people who want to have an apartment in a historical center, want to fix it, clean it up. So they buy the whole flat out or just some rooms. And different conflicts happen on these bases. In St. Petersburg, you'd look at these houses and probably think that there'd be rich people living in them, with all that interior design and all that history. And in really, just communal flats, petty quarrels, shared kitchens and bathrooms, a total mess, a mix of clutter. All these horrible smells and cockroaches crawling around. It's like stepping into a time machine that takes you to a completely different life. Communal flats are one of the parts of Russian reality that are hard to explain to a foreigner. It's actually difficult to explain to a person unfamiliar with our reality how in 2020 half a million of Russia's cultural capital's population have a shared bathroom in the kitchen. The prototypes of communal flats appeared in Russian Empire and reached the peak in the Soviet Union. After 30 years without the Soviet regime, this horrible idea of forced cohabitation of complete strangers managed to survive. They may not do it like this now, but they don't hurry to resettle their old flats. Communal apartments created a certain way of life and a type of domestic crime. According to the Encyclopedia of Crime, in the 1970s, up to half of offenses were categorized as domestic crimes. In 2015, in outer Moscow, a policeman killed his neighbors, a family with a child, for turning his electricity off. Both the policeman and the victims shared a communal flat.
Living in the communal flat even inspired a new term, communal consciousness. As Karl Marx, the main Soviet ideologist, said, being defines consciousness. This is the type of the consciousness that communal flats give to their residents. The one like in the sense of private property and personal life. The main trait of such consciousness is a lack of responsibility for shared property. Why wash the sink if other people are using it too? Why clean up corridors, buy a new bath if everything here is someone else's? It's only yours if it's in your room or in your corner. If you liked this video, give it a thumbs up and tell me in the comments if you've ever heard of communal flats. Could you live there? Also, share this video on Reddit so more people can watch it.